Assalamu alaikum everyone. Recording in progress. ভিডিওটা রাখবো অনলাইনে যারা আছি স্যার। আমরা কম্বিনেশনের আজকে ওয়ার্কবুক থেকে সামস গুলো করব। তো এটার আগে আমি তোমাদের একটু এই মাস্টারমাইন্ড গেম, অনেকেই হয়তো অলরেডি ইউটিউবে দেখছো যে মাস্টারমাইন্ড গেম কিভাবে খেলে, আমি একটু দেখাচ্ছি। তো তোমরা একটু সবাই একটু ভালো মতো শুনবে যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। স্যার, জি কালকে সেন্টার কি খোলা থাকবে? না, ফ্রাইডেতে বন্ধ স্যার। স্যাটারডে তো খোলা থাকে। স্যাটারডেতে খোলা থাকে স্যার, স্যাটারডেতে খোলা থাকে। ওকে স্যার। Master. The object of the game is to score most points over several rounds by figuring out the hidden code. So, players sit across from each other with the board in between. One player is the code maker, and the other is the code breaker. Put two tiny pegs, one red and the other white, in the side scoring track. These will be used to keep score. The code breaker looks away until the code maker makes a code of colored pegs behind the secrecy screen. Once finished, the code breaker turns around and places colored pegs into the empty row closest to him. Once the code breaker has finished the first row, the code maker must provide feedback to the code breaker as to how close his code is to the hidden one. Using the tiny red and white pegs, the code maker indicates what information is correct. For each colored peg in the right spot in the hidden code, the code maker puts a red peg into the side track of the board. If the color of the peg is correct, but its position isn't, then a white peg is used. If the information is incorrect, then no peg is used. The placement of the pegs on the side of the row has no indication as to which colored peg it is specifically referring to. It is the job of the code breaker to use logic and deduction to figure it out. Once the code breaker has matched the hidden code identically, the code maker removes the secrecy screen and reveals the matching solution. Count up how many rows it took for the code breaker to solve the code. The code maker receives that many points and moves the score peg, marking the mark. If the code breaker cannot break the code before running out of rows, then the round ends and the code maker scores points for all rows. Switch roles and play again as many rounds as you like, or a specific number of rounds, or until one player reaches a predetermined score. The player at the end with the highest score wins. To make the code easier or harder to break,
You can modify the use of the code maker using duplicate colors or even allowing them to use blank spaces. Pocket billiards. স্যার আমরা কি ভিডিওটা দেখলাম সবাই? So, আমাদের সবাই একটু ভিডিওটা অন রাখো, তোমরা সবাই দেখি ভিডিও অফ করে বসে আছো, ঘুমাচ্ছ নাকি সবাই? স্যার আমাদের এখন আমরা যে সামগুলো করব সেগুলো হইতেছে তোমার এই কম্বিনেশন রিলেটেড। প্রথমে আমি পারমুটেশনে মাস্টারমাইন্ড গেমস এর উপর একটা সাম দেখাবো। স্ক্রিনটা সরাও হয়েছে। না, এটা তো এখন এটা দিছে, তো যায় না কেন? হুম? সরো, স্ক্রিন সরো। আমরা স্যার এইমাত্র সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, আমরা এখন এইমাত্রই আমরা দেখলাম যে মাস্টারমাইন্ড গেমের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কালার নিয়ে আমাদের কাজ। কোড ব্রেকার থাকে আর হচ্ছে কোড মেকার থাকে। কোড মেকার ডিফারেন্ট কালার ইউজ করে তোমার 4টা কালারের বা 5টা কালারের একটা সেট করে, তারপর কোড ব্রেকার একটা একটা করে কোড সে কালার গেস করে করে বসে, এবং সে যত তাড়াতাড়ি সেটা বের করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি তার পয়েন্টসটা আসবে। সো এটাই হচ্ছে মাস্টারমাইন্ড গেম। আমি ওই যে বললাম না এখন বাচ্চারা খেলে, আমি যেমন এই মাস্টারমাইন্ড গেমের সাম অনেক দিন ধরেই করে। ওই দিন আমার তোমাদের বলছিলাম মনে হয়, দেখি আমার ছেলের কাছে এই গেম, আমি জানিও না ওর কোথায় পাইছে। জি স্যার। স্যার অনলাইনে লেখাটা অনেক ঝাপসা আসতেছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাই না? আচ্ছা আমি দেখতেছি স্যার, আবার শেয়ার করতেছি আমি, ডোন্ট ওয়ারি। এখন ঠিক আছে স্যার। এখন ঠিক আছে না? ওকে ওকে। দেখো এখানে কি অবস্থা, আমাদের এখানে বলা হচ্ছে এটা কিন্তু পারমুটেশনের সাম 5.1 এর এই লাস্ট সামটা, এটা আগে দেখি তারপর কম্বিনেশনে যাব। Mastermind is a game that involves one person selecting 4 colored pegs, 4টা, arranging them in order, 6 different colors, 6টা কালার আছে, 6টার মধ্যে সে 4টা নেয়। To choose from, and each peg is identical apart from the color. কালার ছাড়া
বাকি আইডেন্টিক্যাল, যেমন তুমি যদি চিন্তা করো তাদের সাইজ, শেপ, তারা আইডেন্টিক্যাল, জাস্ট কালারটা শুধু ডিফারেন্ট। সো দে ডিফার অনলি ইন কালার্স। Another person then tries to guess the correct color sequence, তার মানে কোড ব্রেকারের কথা বলতেছে। একজন কোড মেকারের কাছে কি অপশন আছে? একজন কোড মেকারের কাছে তোমার 6টা কালার আছে, যার মধ্যে থেকে সে 4টা দিয়ে কোড বানাতে পারে। ঠিক আছে স্যার, ব্যাপারটা বুঝা গেল? এখন আমাকে বলতেছে কি, দেখো আমাকে বলতেছে যে how many different peg arrangements are possible if repeats of colors are allowed। আমি কালার রিপিট করতে পারি, তাহলে আমার এইখানে বক্স কয়টা? আমার 4টা না? 4টা বক্স ফিল আপ করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট বক্সে বসানোর জন্য হাউ মেনি অপশনস ইউ হ্যাভ? 6টা। সেকেন্ড বক্সে নো, আই ক্যান রিপিট দ্য কালার, আই ক্যান রিপিট দ্য কালার, তাহলে এটাও 6টা, তাই না স্যার? বুঝতে পারলাম সবাই? তারপর এর পরেরটাও 6টা, এর পরেরটাও 6টা, রাইট? এবং যেহেতু দে আর কানেক্টেড, সো আই শুড মাল্টিপ্লাই অল অফ দেম। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। তাহলে এটা কত আসে স্যার? 1296 ফাইন। এরপর দেখো হাউ মেনি ডিফারেন্ট পেগ অ্যারেঞ্জমেন্টস ইজ পসিবল ইফ নো কালার্স আর রিপিটেড। তাহলে এখন ফার্স্ট বক্সের জন্য 6টা, সেকেন্ডটায় 5টা, 4টা, 3টা, এই না স্যার? যদি রিপিট না করি কত আসে এটা? 360 Very good. How many different peg arrangements are possible if at least one red peg is used? Assume that repeats are allowed. তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে, যেহেতু at least একটা রেড বলছে, তা আমরা যদি at least একটা রেড মানে কি, একটা রেড হইতে পারে, 2টা রেড হইতে পারে, 3টা রেড হইতে পারে, 4টা রেড হইতে পারে। তো এইভাবে চিন্তা না করে আমি যদি একটু উল্টা ভাবে চিন্তা করি যে নো রেড, নো রেড থেকে যদি টোটাল থেকে যদি নো রেডটা মাইনাস করে দিই, তাহলেই তো অ্যাটলিস্ট 1 রেড থাকবে, তাই না? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে স্যার? নো রেড থেকে যদি আমরা টোটালটা থেকে নো রেড মাইনাস করে দিই, তাহলেই তো অ্যাটলিস্ট 1 রেড থাকবে, তাই? তাহলে আসো আমরা প্রথমেই বের করি নো রেড। তাহলে নো রেড এর মধ্যে কি অবস্থা? তাহলে ফার্স্ট বক্সের জন্য কয়টা অপশন? 5টা। সেকেন্ড না, রিপিটস আর অ্যালাউড, তো রিপিটস আর অ্যালাউড 5, রাইট আনিশা? রিপিটস আর অ্যালাউড, তার মানে সেকেন্ড বক্সের জন্য 5টা অপশন, থার্ডটার জন্য 5টা, ফোর্থটার জন্য 5টা। তাহলে কত হইলো এটা? 625 কত? 625। আচ্ছা, তাহলে এখন আমাদের টোটালটা তো ছিল 1296, তাই না? তাহলে সো অ্যাটলিস্ট 1 রেড কত হবে? অ্যাটলিস্ট 1 রেড is equal to 1296 minus 625. কত আসে? 671 671। ওকে, সবাই বুঝতে পারলাম স্যার? How many different peg arrangements are possible if the left and right pegs are of the same color? লেফট আর রাইটটা সেম কালার হইতে হবে। আচ্ছা, তো এখন সেম কালার হওয়ার জন্য তো তোমার রেডও হইতে পারে, আবার মানে এখানে সেম কালার, কালার আছে কয়টা? তাহলে এই দুইটা সেম কালার হইতে পারে, আর মাঝখানে আছে হচ্ছে তোমার আরো 2টা জায়গা আছে, তাই না? তাহলে লেফট আর রাইট পেগস আর অফ সেম কালার। I cannot assume that repeats are allowed, repetition allowed. তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো তো কি হবে আমাদের এখানে। প্রথমেই আমরা দুই এন্ডের কথা চিন্তা করি। দুই এন্ডে আমাদের কালারের সিলেকশনের ব্যাপার আছে না স্যার? এখানে কিন্তু তুমি যদি কম্বিনেশন দিয়ে করো বেটার হবে। আমরা এই দুইটা প্লেসের জন্য যদি সেম কালার নেই, তাহলে আমরা কি এখান থেকে 6টা কালার আছে না, 6C2 নিতে পারি না? না 6C1, সরি 2 না 1, 6C1 একটা কালার তো চুজ করবো। আমার 6টা কালার আছে, মনে করো রেড, ইয়েলো, হোয়াইট, ব্লু, ঠিক আছে? এরকম 6টা কালার আছে। তো 6টা কালারের মধ্যে আমি নিতে পারবো একটা, যেটা নিয়ে এইখানে বসাই দিব। তাহলে এইখান থেকে আমার সিলেকশনটা কি 6C1 না? আচ্ছা,
তার মানে এটা কি বুঝতে পারলাম তো সবাই? কালার সিলেকশন, কোন কালারটা সিলেক্ট করতেছি ছয়টার মধ্যে, এটা সিলেকশন কেন বা কম্বিনেশন কেন এটা বুঝছো তো? এখানে তো অর্ডার ম্যাটার করে না, যে আমি কি নিচ্ছি তো একটা অর্ডার তো নাই, তো আমার কাছে ছয়টা কালার আছে, আমি কোনটা নিব ছয়টার মধ্যে, ইটস আ সিলেকশন। সো ইটস আ কম্বিনেশন পার্ট আর কি। তো এটা তো হয়ে গেল আমাদের, যে এটা আমি একটা নিলাম, একটা নিয়ে আমাদের এখন এখানে দিলাম। আর তাহলে আমাদের এইখানে এইটার জন্য কয়টা অপশন আছে? না কেন, ছয়টাই আছে না, ছয়টা কালারের মধ্যে যে কোনোটাই তো আমি নিতে পারবো। আবার সেকেন্ডটার জন্য কয়টা অপশন? ছয়টা, মানে মাঝখানের দুইটার কথা চিন্তা করতেছে এখন। সবাই কি বুঝতে পারলাম স্যার? আর এই দুইটার মধ্যে কি কোনো ধরনের নিজেদের মধ্যে কি কোনো ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে? দুইটাই যদি রেড নেই তাহলে রেড রেড, এটার মধ্যে কি আর অ্যারেঞ্জমেন্টের কিছু আছে? নাই তো। তার মানে এইখানে কিছু করার নাই আর। তাহলে এই তিনটা জিনিসই আমাদের কনসিডার করতে হবে। এটা মাল্টিপ্লাই করো, দেখো কত আসে। 16 স্যার আমি 61 এর পরের পার্টটা বুঝি নাই। আচ্ছা, 61টা কেন আসছে? 61টা আসছে যে আমি যে দুই এন্ডে সেম কালার রাখবো, এটা আমার সিলেক্ট করতে হবে না কোন কালারটা আমি নিব, ছয়টার মধ্যে একটা নিব, তাহলে এই জন্য 61। তাহলে এই 61 নিয়ে তো আমি দুই জায়গায় দিয়ে দিলাম। এখন তুমি বলতে পারো স্যার দুই জায়গায় কি আর অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই? না নাই, কারণ হচ্ছে দুইটা তো সেম কালার। আর বাকি যে দুইটা পজিশন রইলো, এই দুইটা পজিশনের জন্য আমার অ্যাভেলেবল কালার কয়টা আছে? সেকেন্ড পজিশনের জন্য ছয়টা, থার্ড পজিশনের জন্য ছয়টা। কারণ কি, রিপিটেশন ইজ অ্যালাউড, রিপিটেশন অফ কালার ইজ অ্যালাউড। এই বুঝতে পারলাম স্যার? জি স্যার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো দ্যাটস ইট স্যার। এবার আমরা কম্বিনেশনে চলে আসি, 5.1 থেকে শুরু করি। তো এইখানে স্যার আমি সাজেস্ট করবো একটু তোমরা প্রথমে একটা একটা করে করো, আমি তারপর আই উইল গিভ ইউ 2-3 মিনিটস টু ডু দ্যাট, দেন আই উইল ডিসকাস। তো তোমরা একটু করা শুরু করো, তারপর আমি ডিসকাস করতেছি।
হয়ে গেছে অনেকেরই স্যার, let me explain it. A committee of 3 people to be chosen. অনেকেই বলবে স্যার এখানে তো chosen আছে তার মানে কম্বিনেশন হবে। নো স্যার, এভাবে চিন্তা করব না। Committee of 3 people is to be chosen from a group of 4 men and 4 women and 5 men. তার মানে কমিটিতে আমাদের 3 জন লাগবে, 4 জন women আর 5 জন মেনের মধ্যে থেকে নি। তো এখানে নেওয়ার সময় তো আমি বুঝতেছি যে দেখেন কি অর্ডার কোনো ম্যাটার করবে। মনে করো মেনের মধ্যে মানে নাদিম, রাফসান আর মেরাজকে নিলাম, তো এখন কোন অর্ডারে নিলাম ইট ডাজন্ট ম্যাটার, তাই না? সো এখানে অর্ডার ম্যাটার করে না, সো ইট শুড বি কম্বিনেশন, তাই না? সো ইট শুড বি কম্বিনেশন। তার মানে এখানে এখন বলেছি কি দেখো, ইন হাউ মেনি ডিফারেন্ট কমিটিজ ক্যান বি চোজেন ইফ নো রেস্ট্রিকশন। কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। তাহলে কোনো রেস্ট্রিকশন যদি না থাকে তার মানে আমাকে 3 জন নিলেই হবে। এখন আমি এমন তো না, অনেকে বলে যে স্যার আমি 4 জন উইমেন থেকে নিব আর 5 জন মেন থেকে আলাদা আলাদা, এগুলো বলে নাই তো। তোমার হাতে তুমি মেন উইমেন ভুলে যাও, তোমার কাছে এখন আছে 9 জন, 9 জনের থেকে তুমি 3 জন নিবা। তো এখন তুমি চিন্তা করো এটা কি কম্বিনেশন না পারমিটেশন? কম্বিনেশন। তার মানে কি 9C3, দ্যাটস ইট, 9C3, 9C3। এটা যে আনসার হয় সেটাই হবে আনসার। 84. The committee has no men on it. কোনো মেন থাকবে না। তার মানে আমাদের এখন 4 জন উইমেন থেকে সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে 4C3 কত আসে? কত? 4। ওকে। তারপর দেখো there are 2 men and 1 woman on the committee. তাহলে 2 men নিব কয়জনের থেকে? 5 জন থেকে, 5C2, আর একজন ওয়ামান আসবে 4 উইমেন থেকে, তাহলে 4C1, and we should multiply, right? Very good. 40, very good. There is at least 1 woman on the committee. আমি সবসময় বলি এটাই, at least মানে কোন ব্যাকডোর দিয়ে কাজ করবে, ব্যাক এন্ডে কাজ করবে। কিভাবে? নো ওয়ামান দিয়ে চিন্তা করো, তুমি নো ওয়ামান দিয়ে চিন্তা করো। নো ওয়ামান মানে কে কে থাকবে? 5C3 নো ওয়ামান মানে হচ্ছে আমাদের সব মেন 5C3। সো এইখানে টোটালটা থেকে আমরা এই যে 84 থেকে মাইনাস করে দিলে হবে না? কত আসে? 74 এই সবাই বুঝছো তো? মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড জব গাইস, ভেরি ভেরি গুড। That means you are understanding the things here. That is very important. Thank you. Now আমি এখন যাব নেক্সট সামে। এই সামটা একটু করো সবাই, নাম্বার 2। Do that guys. A team of 11 players to be selected from a squad of 15 for a cricket team. ক্রিকেট টিম দেখলে মনে হয় যে সৌম্য আর লিটনকে রেখে ক্রিকেট টিম বানাবে। সিলেক্টররা মনে এইভাবে কাজটা করে এইসব সামনে, নাকি? যে টিম বানাবো, টিমের মধ্যে লিটন থাকবে আর সৌম্য থাকবে, বাকিদের আমরা সিলেক্ট করব। মেজাজটা এত খারাপ লাগে এখন। এই ওয়ার্ল্ড কাপে এত মানে এক্সপেকটেশন ছিল, এন্ড উই হ্যাড দ্য টিম, মানে আমাদের খুব ভালো টিম ছিল। এনিওয়েজ, ওই দুঃখ করে আর লাভ নেই, সারা জীবন আমাদের বাঙালি দুঃখ করতে করতে শেষ, অ্যাচিভমেন্ট আর নাই কিছু। যাই হোক, এখানে 11 players is to be selected from a squad of 15 for a team cricket. In this squad there are 7 batsmen, 4 bowlers and 2 wicket keepers. In how many ways can the team be selected if there is no restriction? এবার চিন্তা করো তুমি এখন ক্রিকেট বোর্ডের সিলেক্টর নাও, চিন্তা করে টিম বানাও যাতে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ জিতি। আচ্ছা, পাকিস্তান জিতবে না হারবে? পাকিস্তানের স্পিরিট আছে, সেই জিতবে মনে হয়, ফর্মও আছে বাবারে বাবা। শোয়েব মালিককে দেখে আমার নিজেকে অনেক ইয়াং লাগতেছিল খেলা দেখি। আমি আর শোয়েব মালিক একই এজের, একদম মানে সেম। তো মনে হইতেছিল যে না, ওর যে খেলা খেলছে ওই দিন, আমি ওই দিন লাকিলি ওই টাইমে যখন ওর মানে ইয়ে করতেছে, তখন আমি ওই টাইমটাতে জিমে ছিলাম, মানে ইয়ে করতেছি, ট্রেডমিল করতেছি, কার্ডিও করতেছি, তখন ওর খেলা দেখতেছি। ও মাই গড, মানে অসম খেলা খেলছে। হ্যাঁ
ওরে বাবা রে বাবা, 10 উইকেটের ওইটা উইনটা মানে মারাত্মক, ওদের চ্যাম্পিয়ন ওই দিনই বানায় ফেলছে। বাংলাদেশ যখন টুকটাক ক্রিকেট খেলতো মানে ইন্টারন্যাশনাল এরিনায় যত যত ছিল না, তখন আই ওয়াজ ডাইহার্ড ফ্যান অফ পাকিস্তান। তখন তো আমাদের ছোটবেলায় ওই ওয়াসিম আকরাম ওয়াকার ওরা খেলতো, মানে ওগুলো ড্রিমের মতো মনে হয়, মানে আই ওয়াজ মানে টু ফন্ড অফ দোস। এরপরে মানে ইনজামাম লাস্ট যখন ক্যাপ্টেন, এরপর থেকে আর ভাল লাগতো না টিম, উল্টা পাল্টা এইটা করে ওইটা করে আর ভাল লাগতো না। আর ইদানিং দেখি আবার একটু বেশ ভালো পারফর্ম করতেছে। ওই যে ইমরান খান প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে, তো ক্রিকেট বোর্ডটাকে একটু সে ইয়ে করে আর কি। আমার কথা হচ্ছে যেটাই করো সেটা তো আলটিমেটলি ভালো যাতে হয় সেইভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে তো এই চিন্তা ভাবনা নেই, শুধু পার্সোনাল গেইনের কথাই সবাই চিন্তা করি আমরা। এটা কিন্তু কাউকে দোষ দেওয়ার কিছু নাই, মানে ইউ ক্যানট মানে ব্লেম আ সিলেক্টর, দ্য প্রেসিডেন্ট অর মানে ইভেন দ্য প্রাইম মিনিস্টার। ইউ হ্যাভ টু মানে মানে এটার অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ আস। আমরা কিন্তু সবাই এমনই, আমরা শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি, আমরা এই বাঙালি নেচারই এটা। সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটা। এনিওয়েজ, তোমরা নিউ জেনারেশন আসলে তোমাদের থিঙ্কিং অনেক ব্রড হবে, অনেক অ্যাডভান্সড হবে, এটাই আশা করবো ইনশাআল্লাহ। দেখো না, নিজের প্রয়োজনে মানে নিজের অ্যাকচুয়ালি যে একটা আইডেন্টিটি সেটা পর্যন্ত মানুষ এখন সেল করে দেয়। দে ডোন্ট কেয়ার, দে অনলি কেয়ার অ্যাবাউট মানি, পাওয়ার, আর কিছু নাই, আর কিছু দরকার নেই কারো। এটা দ্য প্রবলেম, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। এটা ছিল না আগে, ইদানিং খুব বেশি হয়ে গেছে। দেখো না আমাদের ওই যে আমি মাঝে মধ্যে টিকটকে দেখি যে এই যে মুরাদ সাহেব, একজন মিনিস্টার না কি যেন, যে কথাবার্তা বলে মনে হয় যে উনি তো আমাদের প্রাইম মিনিস্টার থেকেও বড় আওয়ামী লীগের। সো ডাইহার্ড ফ্যান। যাই হোক, আমরা সামনে চলে আসি। শেষ হয়েছে স্যার তাড়াতাড়ি? এই মাত্র এই মানে অনলাইনে 4-5 জনের হাতই সারা জীবন দেখে আসলাম। আর কারো কি হাত নাই নাকি? হাত উঠাতে কষ্ট হয় কোনটা? তাড়াতাড়ি সাম করেন, তাড়াতাড়ি সাম করে রেইজ হ্যান্ড প্লিজ। আর প্রবলেম হলে টক টু মি গাইস। We need participation in the class for understanding this topic. It is very important. I think by this time you have understood that. তাহলে আসো আমরা একটু দেখি এখানে আমাদের মেইন যে ব্যাপারটা, আমাদের এই সামের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাম। যেমন এইখানে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, মানে 15 জনের থেকে আমি 11 জন নিব। সে উইকেট কিপার না আসলে না আসবে, উইকেট কিপার ছাড়া খেলবো। যে বলার ওরে উইকেট কিপার বানাই দিব, বুঝছো না? তো 15C11 এরপর বলছে মাস্ট কনসিস্ট 7 ব্যাটসম্যান, 4 বোলার্স এন্ড 1 উইকেট কিপার। তার মানে ব্যাটসম্যান তো আছে 7 জন, 7 জনের থেকে 6 জন নিবে। ডাজ অর্ডার ম্যাটার হিয়ার? তাহলে কম্বিনেশন, এটা নিয়ে তো কারো ডাউট নাই। ভেরি গুড। তারপর 4 জন বোলার নিতে হবে, বোলার আছে 6 জন, তাহলে 6C4। আর উইকেট কিপার আছে 2 জন, নিবে 1 জন। এবং টিমটা বানানোর জন্য অল অফ দেম আর কানেক্টেড। তাহলে কত আসে দেখো? 210. 210. Perfect. Very good. The captain of the team is certain to be selected. Ignore the restriction in part 2. মানে পার্ট 2 তে যে রেস্ট্রিকশন দিছি সেটা বাদ। তুমি জাস্ট চিন্তা করো ক্যাপ্টেন থাকবেই, বাকিদের নিয়ে তুমি চিন্তা করো। তাহলে ক্যাপ্টেন যদি থাকেই, তাহলে ক্যাপ্টেনের পজিশন তো ফিক্সড, 11 জনের মধ্যে একজন ফিক্সড হয়ে গেছে। তাহলে ওইখান থেকেও একজন কমে গেছে, টোটাল ছিল 15 জন স্কোয়াডের মধ্যে। তাহলে ওইখানে 14 জন হয়ে গেল, আর টিম মেম্বারও এখন 11 জনের জায়গায় 10 জন হয়ে গেল। তাহলে আমাদের কি হবে? 14C10. ভেরি গুড। তাহলে কত আছে? 1001. 1001. Very good. Only one of the 2 wicket keepers will be selected. Ignore the other restrictions. Only one of the 2 wicket keepers will be selected. মানে উইকেট কিপার একজনই নিবে। তাহলে সিলেকশনটা এখন দুই ভাবে হবে না? একটা হচ্ছে আমি উইকেট কিপার 2 জন যদি আলাদা রাখি, বাকি থাকলো কতজন প্লেয়ার? 13 জন। 13 জনের মধ্যে কয়জন নিবা তুমি? 9. 10 জন। আর বাকি থাকলো কে এখন? 2 জন উইকেট কিপার। তো 2 জন উইকেট কিপারের মধ্যে কয়জন নিবা তুমি? 1 জন বাস। এবং অবশ্যই এইগুলো কম্বিনেশন, কারণ কি এখানে অর্ডার ম্যাটার করে। কত আসে স্যার?
572. 572 এখানে কি কারো কোনো ভুল হয়েছিল বা থিংকিং এ সো দ্যাট আই ক্যান হেল্প ইফ ইউ শেয়ার? স্যার লাস্টেরটা আবার একটু এক্সপ্লেন করা যাবে? হ্যাঁ শিওর স্যার, আমি এক্সপ্লেইন করার চেয়ে তুমি কিভাবে চিন্তা করেছো সেটা বললে আমি তোমাকে আর একটু বেটার হেল্প করতে পারতাম। স্যার আমি লাস্টেরটা একটু পারি নাই এর জন্য। হুম, দেখো ঘটনাটা হয়েছে কি, আমার কাছে 15টা প্লেয়ার আছে, এর মধ্যে দুইজন উইকেট কিপারকে কি করলাম, আমি ওই রুমে পাঠিয়ে দিলাম, বাকি থাকলো 13 জন প্লেয়ার। এখন আমাকে বলছে উইকেট কিপার একজন নিতে হবে, তা উইকেট কিপার যদি একজন নেই তাহলে 11 জনের টিমে তো একটা প্লেস তো চলে গেল উইকেট কিপারের জন্য, থাকলো কতজন, 10 জন। এখন আমার এই রুমে আছে, আমার এখন কত, 13 জন, 13 জনের মধ্যে আমি 10 জন নিব, তাহলে 13 C10, ওকে। আর একটা পজিশন যে আছে উইকেট কিপার, আমার অ্যাভেলেবল উইকেট কিপার হচ্ছে 2 জন, এই 2 জনকে আমি ওই রুমে রাখছি। এখন ওই রুমে গেলাম, ওই রুমে যে 2 জনের মধ্যে একজন নিলাম, এটা হলো 2C1। এইভাবে আমার 11 মেম্বার্স এর টিমটা কনসিস্ট হলো। শ্রেয়া, জি স্যার এখন বুঝছি। ভেরি গুড স্যার, ভেরি। আর কোনো কনফিউশন আছে কারো, এনিওয়ান, সো দ্যাট আই ক্যান হেল্প ইউ গাইস? ফাইন, নো প্রবলেম। সো এখন আমরা স্যার একবারে 3 4 5 তিনটা করব, না তিনটা বেশি হয়ে যাবে, 3 আর 4 করো আগে। ও আচ্ছা সরি, 3 4 5 এখন, হ্যাঁ 3 4 and 5।
অনেকেরই হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। সো আমরা এইখানে একটু খেয়াল করি সবাই। আমাদের এইখানে ফার্স্ট যে নাম্বার 3-তে আসি। নাম্বার 3-তে কি বলেছে? A group of 9 people want to travel to a concert in 2 cars that each hold 5 people. দুইটা কার আছে যেটার মধ্যে 5 জন করে বসা যায়। How many ways can the people be arranged in 2 cars? প্রথম কথা হইতেছে যে আমরা দুইটা কারের মধ্যে আমাদের কিভাবে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্টটা করতে পারি একটু দেখো। 9 জন যাবে, তাই না? তাহলে আমাদের দুইটা কারের মধ্যে 9 জনকে আমরা বসাবো যাদের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5। তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে 9 জনের থেকে 5 জনকে একটা কারে বসালাম, আর বাকি থাকলো 4 জন, ওই 4 জনকে আরেকটা কারে বসালাম। এটা হচ্ছে মনে করো কার 1-এ আর এটা কার 2-তে। এখন উল্টাটা করতে পারি না আবার, মানে কার 2-তে আমরা দিলাম 9C5, প্রথমে কার 2-তে বসালাম, তারপর কার 1-এ বসালাম। ঠিক আছে, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই দুইটা তো ইন্টারকানেক্টেড, বাট এই দুইটা কি কানেক্টেড না, তাদেরকে অ্যাড করতে হবে। তাহলে প্রথমে দেখো মাল্টিপ্লাই করে কত আসে? 126 126, তারপর এটা 126 126। স্যার আমি জাস্ট 9C4 ইন্টু 5C5 ইন্টু 2 করবো। হবে, আমি এটা মাত্রই বলতাম। এখন যে এটা আরেকটা ভাবে তুমি চিন্তা করতে পারো যে প্রথমে আমি কার সিলেক্ট করলাম 2C1, দুইটা কারের মধ্যে একটা সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে সেটার মধ্যে আমি 5 জন বসাই দিলাম, তো বাকি থাকলো কয়জন? 4 জন, সেটাকে সেকেন্ড কারে বসালাম। এটারও একই আনসার কথা আসার কথা, দেখো তো। জি স্যার একই আছে। হ্যাঁ, আনিশা কি এটার কথা বলতেছিল না? হ্যাঁ আমি জাস্ট 9C4 আর 5C5 করছি, একই আসছে। একই জিনিস, একটাতে 4 জনকে বসাইছি আর একটাতে 5 জনকে বসাইছি, নো প্রবলেম, যে কোনো একটাতে বসাইছি। আমি 2C1 তো করছি। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, এবার আসো নাম্বার 4-এ। নাম্বার 4-এ আমাদের কি বলেছে দেখো, ব্রনসন ইজ প্লেইং মাস্টারম্যান, আবার চলে আসছে মাস্টারম্যান গেম। হি হ্যাজ 15 pegs in total consisting of 3 black, মানে ওর টোটাল 15টা পেগ আছে। এর মধ্যে 3টা হচ্ছে ব্ল্যাক, 3টা হোয়াইট, 3টা ব্লু, 3টা রেড, 3টা গ্রিন pegs. How many different arrangements can he make using any of his 15 pegs? তার মানে তো আমাদের কয়টা, 4টা বসানো যাবে না? 4টা বসানো যাবে। এখন বলতেছে হাউ মেনি ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টস ক্যান হি মেক ইউজিং এনি অফ হিজ 15 pegs? 15টার মধ্যে যে কোনোটা নিয়ে সে কয়টা করতে পারবে। এটার জন্য চিন্তা করো, আমাকে এখানে চিন্তা করতে হবে, অনেকগুলো অপশন আছে নাকি, যে আমার 4টা ডিফারেন্ট কালার হইতে পারে, তাই না? আবার 3টা ডিফারেন্ট কালার হইতে পারে, আবার 2টা ডিফারেন্ট কালার হইতে পারে। একটা কালার তো হইতে পারবে না, কারণ কোনো পেগই কিন্তু 4টা নাই, খেয়াল করছো? তুমি যদি চিন্তা করো যে স্যার আমি ইয়ে করব, 4টা একই কালার রাখবো, কারণ 4টা তো তুমি একই কালার রাখতে পারবা না, কারণ আছেই তো তোমার এক একটা কালারের ম্যাক্সিমাম আছেই 3টা। সো এমন হইতে পারে যে একই কালারের তুমি 3টা রাখছো, বা একই কালারের তুমি 2টা রাখছো, মানে তোমার কালার সিলেকশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, তুমি কয়টা করে কালার নিবা। ঠিক আছে স্যার, তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে আমি প্রথমেই যেটা করতেছি যে আমি প্রথমে কালারটা সিলেক্ট করতেছি, ধরো ঠিক আছে, 4টার মধ্যে আমি মনে করো 4টাই ডিফারেন্ট কালার, 2টা ডিফারেন্ট কালার নেই। আচ্ছা আমি একটু সেগমেন্ট করে দেখাই, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করো 4টা ডিফারেন্ট কালার, আমি একটু সেগমেন্ট করে দেখাই, এটা তাহলে বুঝতে। হ্যাঁ, কালার 5টা, ঠিক আছে, মানে তুমি তো আর 5টাই ডিফারেন্ট কালার নিতে পারবা না, তোমার কাছে তো বক্স আছে তো 4টা, তুমি অ্যাড্রেস কি করতে পারবা? তোমার কাছে তো বক্স আছে, দেখো তোমার কাছে বক্স আছে 4টা, তুমি অ্যাড্রেস কি করবা? এখানে 4টা ডিফারেন্ট কালার বসাতে পারবা, 5টা তো ডিফারেন্ট কালার বসাতে পারবা না। এই যে, আরে 4টা বক্স বলবে কেন? মাস্টারম্যান গেম কি দেখাইলাম তোমারে, ওখানে দেখো না কোড,
4টা না? সেই জন্যই তো মাস্টারমাইন্ড গেম দেখাইছি। কেন দেখাইছি? তাহলে এখানে আই ক্যান হ্যাভ 4 ডিফারেন্ট কালার্স। তাহলে 4 ডিফারেন্ট কালার্স যদি হয় তাহলে প্রথম বক্সে 5টা, পরের বক্সের জন্য আমার হাতে 4টা অপশন, তারপরের জন্য 3টা, তারপরের জন্য 2টা অপশন। ঠিক আছে স্যার? তাহলে কত হইলো? 120 মনে না? এবার দেখো 3টা ডিফারেন্ট কালার যদি হয় এখানে একটু ঝামেলা আছে। 3টা ডিফারেন্ট কালার। 4টা ডিফারেন্ট কালার হইলে কোনো সমস্যা নাই। 4টা ডিফারেন্ট কালার হইলে সমস্যা কম। কেন সমস্যা কম কেন? কারণ এটা চিন্তা করাটা ইজি। এখন তুমি 2টা কালার নিবা, তো 2টা কালার নিলে কেমন হবে জিনিসটা? মানে 4টা বক্স, একটু ভালো মতো চিন্তা করো, 4টা বক্স, 4টা বক্সের মধ্যে 2টা কালারই শুধু নিচ্ছ, মানে মনে করো রেড নিচ্ছ আর তুমি গ্রিন নিচ্ছ, তাহলে কি কয়টা কয়টা হবে? 2টা রেড, 2টা ব্লু, 2টা ডিফারেন্ট কালার। আবার কি এমন হইতে পারে না 3টা রেড 1টা ব্লু? কারণ আমাকে তো বলে নাই কোনটা কোনটা রাখ। সবাই কি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? তাহলে ঘটনাটা হইতেছে 3টা ডিফারেন্ট কালার যখন হবে, ভালো মতো খেয়াল করো, প্রথম কাজ হচ্ছে আমার কালারটাকে সিলেক্ট করতে হবে। তো 5টার মধ্যে আমি কয়টা কালার নিব? 3টা নিব না? ওই সরি, আমি ভুল বলছি স্যার, 2টা না তো, 3টা ডিফারেন্ট কালার। মনে করো রেড নিছো, ব্লু নিছো, আর মনে করো গ্রিন নিছো, 3টা নিছো। তাহলে 3টা নিছি 5C3, 3টা কালার নিছি। এখন 3টা কালার তো নেওয়া শেষ, কালারের সিলেকশনটা হয়ে গেছে। এখন আমি যে এখানে বসাবো, এখানে আমি কিভাবে বসাবো? 3টা কালার, 3টা কালার আছে, কিভাবে বসাবো স্যার? 3টা কালার, তাহলে ফার্স্ট বক্সের জন্য আমার কয়টা অপশন চিন্তা করো? 3টা কালার নিছি, তার মানে ফার্স্ট বক্সের জন্য আমাদের 3টা অপশন। 3টা অপশনই আছে। ফার্স্ট বক্সের জন্য আমাদের 3টা অপশনই আছে। আর সেকেন্ড বক্সের জন্য না, 3টা অপশন না। তাই 3টা অপশন কেন? স্যার কালার 3টা নিলাম না 5টার কালার 3টা নিছি, বাট 3টার মধ্যে বল আছে তো, পেক তো আছে বেশি না? কালার 3টা। স্যার 9টা অপশন। এখানে আমি বলতেছি স্যার, দেখো তুমি 3টা কালার নিছো, ঠিক আছে? 3টা কালার তোমার কাছে আছে কি কি? মনে করো তুমি এভাবে চিন্তা করো, আমি একটু স্প্লিট করে দেখাই, ডিরেক্টলি আনসার না লিখে। এই দেখো এই 3টা নিছি মনে করো, ঠিক আছে? 3টা ব্ল্যাক আছে, 3টা হোয়াইট আছে, আর 3টা ব্লু আছে। তাহলে এরকম যদি থাকে, এখন এদেরকে তুমি আপাতত সিলেক্ট করো যে এই 3টা তুমি নিবা। তাহলে এই 3টা তুমি বসানোর জন্য বসাবা, যখন এখানে যে বসাবা, এখন তো তোমার এই অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগবে। 3টা কালার তো তুমি নিয়ে নিছো, 3টা কালারের মধ্যে তোমার টোটাল আছে হচ্ছে 9টা, তাই না? তাহলে এখানে এবার চিন্তা করে দেখো যে আমরা তো প্রথমে কালার সিলেক্ট করলাম, তাহলে আমি প্রথমে মনে করো চিন্তা করলাম যে আমি 3টা কালারের মধ্যে ব্ল্যাক, হোয়াইট আর ব্লু নিছি। তাহলে আমাদের এখানে 5C3 তো হইলো। তারপর দেখো দেখো তো বোঝা যায়? তোমরা তো অনেকেই রেইজ হ্যান্ড করে দিছিল, তোমাদের সাথে আনসার কি ম্যাচ করে? যারা না, রেইজ হ্যান্ড, হ্যাঁ কারো না, ম্যাচ? স্যার 4 ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টরিয়াল এটা বুঝি নাই। 4 ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টরিয়াল এটা বুঝো নাই? আচ্ছা, বুঝাচ্ছি। দেখো আমাদের যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট আসে, অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের কি কি আসতে পারে স্যার? তুমি মনে করো যে 3টা কালার তো তোমার রাখতে হবে, তাই না? আমি 3টা রেড দিলাম, খেয়াল করো, হ্যাঁ আমি 3টা রেড দিলাম, আরেকটা 3টা কালার থাকতে হবে, তাই না? 3টা রেড কি দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে না। 2টা রেড, কারণ তাহলে তো আর 3টা কালার আসবে না। আরেকটা ব্ল্যাক দিলাম, আরেকটা হোয়াইট দিলাম। বুঝছো ব্যাপারটা? ঠিক আছে?
আরেকটা কি হইতে পারে স্যার? দুইটা ব্ল্যাক, একটা রেড, একটা হোয়াইট। আরেকটা কি হইতে পারে? দুইটা হোয়াইট, একটা রেড, একটা ব্ল্যাক। বুঝছো ব্যাপারটা? তাহলে এখন দেখো তো, এখানে কি ফ্যাক্টোরিয়াল 4 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 না, কারণ রিপিটেশন আছে। আর 3 কেন? এটা 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 তিনটা। সবাই কি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা স্যার? ফার্স্ট কাজ আমি আবার বলি, শুনো, ইম্পর্টেন্ট সাম। প্রথম কাজ হচ্ছে আমি কালার সিলেক্ট করেছি 5C3, যে কোনো তিনটা কালার নিস। এখন আমার এই পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে তিনটা কালারই থাকতে হবে, দুইটা কালার রাখলে হবে না, তিনটা কালারই রাখতে হবে। তো আমি তিনটা কালার রাখবো কিভাবে? রেড রেড, ব্লু আর হোয়াইট দিলাম, আবার ব্লু দুইটা দিয়ে রেড হোয়াইট দিলাম, আর হোয়াইট দুইটা দিয়ে রেড দিলাম। এছাড়া কি আর কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্ভব? পসিবল না। ঠিক আছে, তাহলে এইটার জন্য একটার জন্য কি হচ্ছে দেখো, ফ্যাক্টোরিয়াল 4 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 অ্যারেঞ্জমেন্ট। তাসনিম বুঝতেছি? জি স্যার। আর এখানে যেহেতু তিনটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, সো 1 2 3 মানে এইগুলো অ্যাড করা, এই জন্য ইন্টু 3 দিয়ে দিয়েছি। সো এটা কত আসে স্যার? এটা কত আসে? 360। এখন আবার আরেকটা আছে না, চারটা ডিফারেন্ট কালার, তিনটা ডিফারেন্ট কালার, 2 ডিফারেন্ট কালার্স। টু ডিফারেন্ট কালার্স। এবার তুমি চিন্তা করে দেখো, 2 ডিফারেন্ট কালার্স মানে আমি 5টা থেকে 2টা নিলাম, ইনটু 2টা মনে করো নিলাম আমি ব্লু আর হোয়াইট সাপোজ। তাহলে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলি কেমন হবে স্যার? ব্লু 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 হোয়াইট, তারপর হোয়াইট 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 ব্লু, আর আর কিছু হবে? Very blue, good. blue, white, white, ব্লু ব্লু হোয়াইট, আর কিছু হবে স্যার? পারফেক্ট। white, white, blue. হোয়াইট হোয়াইট, ওটা ও এটা তো একই Sir, blue, white, blue, white. না। জিনিসটা হইতেছে এখানে আমার তো, তোমার এইখানে যে ব্যাপারটা, এই যে তুমি যেটা বলতেছো কথা ঠিক আছে, তো মেইন তো নাম্বারসটা আমি মেইনলি কনসার্ন, নাম্বারসটা নিয়ে। ওটা তো আমি ফ্যাক্টর ইয়ে করতেই পারবো, অ্যারেঞ্জমেন্ট তো বানাইতে পারবো, এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট বানাবো, এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট বানাবো, এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট বানাবো। ঠিক আছে, আচ্ছা। এখন এটার জন্য আমার তাহলে এখানে কি আসবে? ফ্যাক্টোরিয়াল 4 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3, না ফ্যাক্টোরিয়াল, হ্যাঁ ফ্যাক্টোরিয়াল 3 ইন্টু কি হবে স্যার? ইন্টু 2 কেন? দুইবার হয়, ভেরি গুড, ইন্টু 2। বুঝতে পারছো? Sir, আমি একটু স্যার বুঝিনি। জি, স্যার কিন্তু যে লাস্ট অপশনটা আছে ব্লু ব্লু এন্ড হোয়াইট হোয়াইট, আর এখনো শেষ করি নাই তো, শেষ হয়নি এখনো, আরেকটা আছে 5C2 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 4 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3, সরি ফ্যাক্টোরিয়াল 3 না, এটা ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2। হ্যাঁ ওই জন্য তো লিখলাম না 5C2, দুইটা আলাদা আলাদা না এখন, এই যে তিনটা আলাদা না। এটাতে যেমন ইন্টু 3 করে দিছিলাম কারণ সবগুলো একই রকম ছিল, এখানে তো একরকম না, এটা 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 তিনটা আলাদা না। 5C2 ফ্যাক্টোরিয়াল 4 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 3 ইন্টু 2, এই যে এই দুইটার জন্য ইন্টু 2, মানে এগুলি সব প্লাস। আসলে তোমাদের যদি বুঝতে পসিবল সমস্যা হয় আমি এইভাবে লিখে দিই, দাঁড়াও। এখানে তো তিনটার তুমি একসাথে করতে পারবা না, তাই না? প্রথমটার জন্য হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল 5C2, এই যে এটা 5C2 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 4 আবার ফ্যাক্টোরিয়াল 3। থার্ডটার জন্য 5C2 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 4 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, এই তিনটা অ্যাড করবো, শেষ। এখন তাহলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো ক্লিয়ার হবে। ইন্টু দিলাম না, আমি তিনটা সেপারেটলি লিখলাম, এই যে এটার জন্য এইটা, এটার জন্য সরি 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 সরি, এটার জন্য এইটা, এটার জন্য এইটা, এটার জন্য এইটা। কত আসলে এখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরো ক্লিয়ার হবে ইচ্ছা। হ্যাঁ
ব্লু, এটা তো এখানে এই যে দেখো তোমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ব্লু হোয়াইট, এটা তো আমি এই যে এখানেই করে ফেললাম না, ফ্যাক্টরিয়াল 4 ওদের নিজেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছি তো, সিলেকশন করে তারপরে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছি। কত আসে স্যার? 140. 140। তাহলে টোটাল কি হবে আমাদের? 120, 360, 140। তাহলে আনসারটা Sir, 620. 620। ভেরি গুড স্যার। তাহলে কি বুঝতে পারলাম স্যার ব্যাপারটা? তাহলে এইখান থেকে আমরা যতগুলি আমাদের এখানে 5 আর 6 পর্যন্ত আছে, মানে এইখান থেকে আমরা ওয়ার্কবুকটা মোটামুটি যা যা পারি একটু বাসায় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আমি তো ক্লাসে করাচ্ছি, তো এখন মোটামুটি তোমরা এন্ডে চলে আসছো, তো এইখান থেকে আমরা বাকিটা করার চেষ্টা করবো আর কি। ঠিক আছে স্যার? ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।